اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو وہ تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں ہو جاتی. یہ اور نہ ہی اللہ نے تمہارے لے پالک یعنی کہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا. یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے اور وہ سیدھی راہ دکھاتا ہے. تو آپ منہ سے ہی تو ماں کہتے ہو نا حضرت امی عائشہ کو. تو جب منہ سے کہیں بھی ماں ماں نہیں ہوتی تو پھر امی عائشہ آپ کی ماں کیسے ہو جاتی ہے؟ وہی تو ماں اصل ماں نہیں ہے نا. ٹھیک ہے اصل ماں نہیں ہے, منہ بولی ماں ہے. تو منہ بولی ماں تو ماں ہوتی نہیں, یہ قرآن کہہ رہا ہے. ہاں ماں منہ بولی نہیں, ماں ہے ام المومنین میں جیسا ہم لوگ علماء نے کہا ویسا ہے ماں. اچھا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ام المومنین ہے تو باپ کون ہے؟ باپ نہیں ہے, صرف جو قرآن میں ہے اتنا ہی, صرف ماں ہے ام المومنین. اچھا اگر کوئی بغیر باپ کی ماں بن جائے تو اس کو کیسی ماں کہتے ہیں؟ بغیر باپ والی جو ماں ہوتی ہے ان کو کیسی ماں اور کیسا بیٹا کہتے ہیں اس کو جو بغیر باپ کے پیدا وہ جو ہے وہ بایولوجیکلی نہیں ہے نا, یہی تو بول رہا ہوں میں. اسپرچولی ہے, بایولوجیکلی نہیں ہے. اسپرچولی ماں باپ دونوں ہیں. اسپرچولی ماں ہے, بایولوجیکلی نہیں ہے, وہ میں سمجھ گیا آپ کی بات. تو پھر بھی وہ اصل ماں نہیں ہے, رائٹ. لیکن اصل ماں نہیں ہے اور ہاں لیکن باپ جو ہے نا اصل ہے نا اسپرچول ہے. تو بغیر باپ کی جو ماں ہوتی ہے وہ کیسی ماں ہوتی ہے, یہ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے آصف بھائی. وہی تو بغیر باپ کے, وہ بایولوجیکلی سینس میں ایسا نہیں ہوتا. وہ تو غلط ہوگی. باپ کے بغیر ماں کیسا ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ جو ہیں, بیٹا کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ مریم کے بایولوجیکل بیٹے ہیں کہ اسپرچول بیٹے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بایولوجیکل بیٹے. تو ان کا بایولوجیکل باپ کون ہے؟ اللہ کی روح, یعنی باپ کے بغیر ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے روح پھونکی نا. اچھا ٹھیک ہے, اس بات ہے. ابھی نکھت اسماعیل صاحب کا کمنٹ آیا ہے, کہہ رہی ہیں وائی آر یو ٹوسٹنگ فیکٹس. دیکھیے فیکٹ جو ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے تو وہ ایک پروون چیز ہوتی ہے جو ثابت شدہ فیکٹ ہو. نکھت صاحبہ, تو فیکٹ پہلی بات تو قرآن کی کوئی بھی آیت فیکٹ پر مبنی نہیں ہے, ایمان پر مبنی ہے. یہ آپ کو نکھت اسماعیل صاحبہ سمجھنا چاہیے پہلے, کیونکہ وہ مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ ہے, فیکٹ نہیں ہے. کیونکہ قرآن کے اندر کہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا زمین و آسمان آپس میں باہم ملے ہوئے تھے, پھر ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا. تو دیکھو ایسا انسیڈنٹ دنیا کے کسی بھی انسان نے نہیں دیکھا ہے, لہٰذا وہ فیکٹ پر مبنی نہیں ہے, وہ صرف ایمان پر مبنی ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ایسا وقت تھا اور ایسا ہوا ہے. تو یہ ایمان کا حصہ ہوتا, فیکٹ کا نہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں میں ٹویسٹ کر رہا ہوں, تو میں ایک منٹ فاسف بھائی آپ سے گفتگو نہیں کر رہا, میں ان سے مخاطب ہوں, نکھت اسماعیل سے کمنٹ. تو نکھت اسماعیل جی, میں جو بتا رہا ہوں وہ قرآن کی آیتوں میں لکھا ہوا ہے, اسکرین شیئر ہے, آیتیں اسکرین کے اوپر ہیں, آپ چاہیں تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو لہٰذا میں کچھ بھی ٹویسٹ نہیں کر رہا, جو آیتوں میں لکھا ہے وہی میں آگے کنوے کر رہا ہوں. اگر آپ لوگ اس ٹویسٹ میں پھنسے ہوئے ہیں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. نکھت اسماعیل صاحب, باقی آپ کومنٹ سیکشن میں بات نہ کریں, آپ لائیو جوائن کریں. بہن آپ آئیں, آ کر کے ہم 1 بائی 1 گفتگو کریں گے جیسے آصف بھائی سے کر رہے ہیں, اور پھر آپ ثابت کیجیے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں, کیا آپ کر رہے ہیں. جی آصف بھائی, تو چلیے خیر, اس پر تو آپ مجھے جواب نہیں دے پا رہے ہیں اور اس پہ تو آگے کسی کنکلوژن پہ ہم نہیں پہنچ رہے ہیں. میں آپ سے ایک چھوٹا سا اور سوال کر لیتا ہوں اسی سے تعلق رکھتا ہوا. تو اگر حضرت امی عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کے بعد ابو بکر کی اسپرچول ماں بن گئی ہیں, تو کیا ایک بات بتائیے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بایولوجیکل یا پھر اپنی اسپرچول ماں کی چھاتیوں میں مکے مارے, کسن مارے, تو آپ کی نظر میں وہ کیسا بیٹا ہے, اچھا کہ بہت برا؟ وہ کیوں ماریں گے, غلط ہے نا. غلط ہے. اگر کوئی مارتا ہے تو وہ اچھا انسان ہے کہ برا انسان ہے؟ برا انسان ہے. برا انسان ہے, ماشاء اللہ. چلیے سر, تو پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو اپنی ماں کے چھاتی میں مکے مارتا ہے وہ کون ہے. صحیح ہو گیا؟ ٹھیک ہے سر, میں آپ کو نہیں مارا نا. ٹھیک ہے, نہیں مارا نہیں مارا وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا. یہ آپ کی اسکرین کے اوپر جو ہے ایک صحیح بخاری کی حدیث لے کر کے میں آ گیا ہوں. اس حدیث میں یہاں لکھا ہوا ہے,
حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں a necklace of mine was lost at البیدہ، میرا جو نیکلس ہے وہ البیدہ میں کھو گیا. اینڈ وی آر آن our way to مدینہ، اور ہم مدینہ جانے کے لیے راستے میں تھے. the prophet made his camel kneel down and dismounted and laid his head on my lap and slept. راستے ہی میں رسول اللہ نے اپنے کاروان کو روک دیا. ابو بکر came to me، ابو بکر میرے پاس آئے and hit me violently، اور بہت زور سے مجھے مارا آن دا چیسٹ، میری چھاتی میں، میری چھاتی میں بہت تیز مکہ مارا. کس نے؟ ابو بکر نے. کس کو؟ حضرت عائشہ کو. اور کہا یو ہیو ڈیٹین دا پیپل بیکاز آف اے نیکلس، تم نے لوگوں کو روک دیا صرف ایک نیکلس کی وجہ سے. تو یہ کیسا بیٹا ہے بھائی جو اپنی ماں کی چھاتیوں میں کسن مار رہا ہے، مکے مار رہا ہے؟ جی آصف رومان صاحب. وہ شادی کے بعد تھی. جی یہ شادی کے بعد کا واقعہ ہے، جب حضرت امی عائشہ کا نیکلس کھو گیا تھا، یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے. یہ تو حدیث میں نے آج تک سنی نہیں نا، اور اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے. آپ نے دیکھے نہیں سنی، دیٹ از ناٹ مائی پرابلم، دس از یور پرابلم. صحیح البخاری کی حدیث نمبر 4608 ہے، حوالہ لے لیجیے. صحیح بخاری کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4608. ان پی ڈی ایف فارم میں بک نمبر 65 حدیث نمبر 130، والیوم کے حساب سے والیوم نمبر 6 بک نمبر 60 حدیث نمبر 132 ہے. یہ صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، جہاں پر آپ کے ابو بکر نے حضرت امی عائشہ کی چھاتی میں مکہ مارا ہے. تو یہ کیسا بیٹا ہے آپ کی نظر میں جو اپنی امی کی چھاتی میں مکے مار رہا ہے؟ نہیں، اس کا مجھے علم نہیں ہے. اچھا آپ کو علم نہیں ہے، چلیں کوئی بات نہیں ہے، آگے بڑھ جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ حضرت امی حفصہ جو ہے، حفصہ بنت عمر، جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں، ہاں حضرت حفصہ جو عمر کی بیٹی ہیں، شادی کے بعد وہ بھی حضرت عمر کی ماں ہو گئی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، رائٹ؟ اوکے. تو اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تو عمر تو جو ہے آپ کے خلیفہ ہے نا، سیکنڈ خلیفہ. تو کیسے آدمی تھے عمر؟ بہت فراست تھی ان میں، بہت اچھے صحابی. بہت اچھے صحابی ہیں. اچھا صحابی وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کی بات مانے، کہ وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول اللہ کو غلط ثابت کر کے اپنی بات کو صحیح ثابت کرے، جو مشورہ دیں، جو اللہ کے نبی کی بات مانے. اوکے. تو آپ کے حضرت عمر نے اللہ کے نبی کی بات مانی بھی، اور کبھی مشورہ بھی دیا، اللہ نے مانی. ٹھیک ہے. کبھی ایسا تو نہیں ہوا نا کہ انہوں نے نبی کی کوئی بات کہی ہو نبی نے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ تو بکواس کر رہا ہے نبی، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ایسا تو نہیں ہوا نا؟ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ایسا ہوا ہے. اب میں پھر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں ایسا کہاں ہوا ہے. یہ دیکھیں یہاں ہوا ہے. یہ روایت ہے عبید اللہ بن عبداللہ سے. وہ کہتے ابن عباس said، ابن عباس نے کہا when the element of the prophets become worse he said، جب رسول اللہ کی حالت طبیعت زیادہ خراب ہو گئی انتقال کے نزدیک، تو انہوں نے کہا bring for me writing paper and I will write for you a statement after which you will never go astray. مجھے قلم دے دو اور پیپر دے دو تاکہ میں تمہارے لیے ایک وصیت لکھ دوں جس سے تم میرے بعد گمراہ نہ ہوں گے. بٹ عمر said، لیکن عمر نے کہا، کیا کہا عمر نے؟ the prophet is seriously ill، پیغمبر جو ہے وہ بہت بیمار ہے، وہ ہذیان بک رہا ہے. and we have got Allah's book with us and that is sufficient for us، اور ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، ہمارے لیے وہ کافی ہے، ہمیں رسول کی وصیت کی ضرورت نہیں ہے. but the companion of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم differed about this and there was a hue and cry، لیکن محمد کے صحاباؤں نے اس بات کا انکار کیا، ویرودھ کیا، اور وہاں پر ہنگامہ رونا پیٹنا چالو ہو گیا. on that prophet said، اس پر رسول اللہ نے کہا go away، میری آنکھوں کے سامنے سے چلے جاؤ، and leave me alone، اور مجھے اکیلا چھوڑ دو. it is not right that you should quarrel in front of me، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم میرے سامنے یہ سب کرو.
تو عمر نے تو کبھی رسول اللہ کی بات نہیں ڈینائی کی، نہیں انکار کیا، ایسا آپ کا دعویٰ تھا، لیکن یہاں تو صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ان کی آخری جو خواہش تھی وصیت لکھنے کی، عمر نے ان کو ہی پورا کرنے نہیں دیا، کہا کہ یہ تو ہذیان بکرا ہے، بیمار ہے، اس کی بات مت مانو، ہمارے پاس قرآن کافی ہے۔ ہاں بعد میں اللہ نے مانی نا۔ کیا مانی اللہ نے؟ بعد میں وصیت لکھ دی اللہ نے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو مان لیا نا، کون سی بات کو مان لیا؟ کہ یہ ضرورت نہیں، قرآن ہی کافی ہے۔ اچھا، اللہ نے کون سی آیت میں یہ بات مانی ہے؟ ذرا وہ آیت پیش کرو۔ نہیں، اس کا ڈیٹیل پورا سامنے کیا ہوگا، ایسا ہی اتنا ہی ہو گیا کیا؟ اس کے بعد ہاں ڈیٹیل، حضرت نے کیا فرمایا؟ ہاں ٹھیک ہے، ڈیٹیل پیش کرو کہ اللہ نے بعد میں عمر کی بات مان لی، اس کا ڈیٹیل پیش کرو۔ نہیں صاحب، بہت سے ایسا ہوا ہے آیتوں میں، بہت سی آیت میں سے بس ایک آیت دے جیسے دو، کہاں ہے؟ نہیں، مطلب حضرت ابو سفیان، یہ کیا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، جیسے خندق۔ میں اور ٹاپک کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں عمر کی رائے کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں عمر کے پردے کے اصرار پر آنے والی آیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عمر کی اذان دینے کے طریقے کی رائے پر متفق ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس بات کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ جب آخری وقت میں نبی نے پیپر اور کاغذ مانگا وصیت لکھنے کے لیے تو عمر نے ان کو دینے سے منع کر دیا۔ یہ بات اللہ نے کہاں مانی عمر کی جس سے عمر صحیح ہو جاتا ہے؟ مجھے اس کا حوالہ آپ کو دینا ہے۔ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایسے بہت سی باتیں ہیں جو بعد میں ٹھیک ہے، اللہ اس نے نے بہت ساری نمازیں پڑھی، بہت سارے روزے رکھے، لیکن ایک دن زنا کر لیا، تو اب یہ بتاؤ کہ بہت ساری نماز پڑھنے کی وجہ سے، روزے رکھنے کی وجہ سے، کیا اس کا زنا بھی نماز ہو جائے گا، عبادت ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا۔ آدمی نے جو گناہ کیا ہے وہ گناہ رہے گا، جو اچھے ہاں کام تو کیے وہ اچھے کام رہیں گے، تو اس کے 10 اچھے کام گنا کر کے آپ اس کے زنا کو اچھا کام ثابت نہیں کر سکتے نا۔ تو پھر آپ یہاں پر اس پہ بات کریں نا جو کمی ہے، جو خوبیاں ان کو چھوڑ دیں۔ ایک آدمی، آپ کو پتا ہے اس حدیث کے اندر عمر نے اللہ کی کتنی آیتوں اور نبی کے کتنے حکموں کا وائلیشن کیا، آپ کو پتا ہے؟ میں گنواتا ہوں ایک ایک کر کے آپ کو۔ ایک تو اللہ پھر نے بھی کہا ہے، آج سنو، اب سن لو، جو آپ سن لو، اللہ نے کہا ہے من اتبع اللہ والرسول، اتباع کرو اللہ کے اور اللہ کے رسول کی۔ پہلا گناہ عمر کا، اس نے نبی کی اتباع نہیں کی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز مت کرو۔ یہاں پر عمر نے منع کیا، ہنگامہ مچا، کوئرل مچا، یوں مچا، رونے لگے لوگ، یعنی کہ قرآن کی اس آیت کا وائلیشن ہو گیا، کیونکہ جب نبی کی آواز نکل نہیں رہی ہے اس وقت، وہ آخری وقت میں ہے، اس وقت یہ لوگ وہاں چیخ رہے، چلا رہے اور لڑ رہے ہیں، دوسری آیت کا وائلیشن ہو گیا۔ تیسری آیت، نبی جو دے وہ لے لو، نبی نے جب کچھ دینا چاہا عمر نے انکار کر دیا، تیسری آیت کی وائلیشن۔ نبی اللہ اور عمر جو ہے اللہ اور نبی کی بات کا انکار کر کے کافر بن گیا، کافر، ڈینائر، اور جس نے اس کی بات مان کر کے اس کی بات کا سپورٹ کیا اس نے ان سب کو بھی کافر بنا دیا، ان سب کے گمراہ ہونے کا باعث بھی عمر بنا۔ اتنی ساری آیتوں کا وائلیشن کیا ہے آپ کے عمر نے یہاں پر۔ نہیں تو نبی نے ان کی تعریف کی نا بعد، مرنے کے بعد؟ نہیں، جب تھے آخری میں انہی کی تو تعریف کی، آخری میں میری کیا خبر تعریف کے کی بعد کہ خبر۔ تمام تعریفیں عمر کے لیے ہیں جس نے مجھے کاغذ قلم دینے سے منع کر دیا، یہ تعریف کی؟ نہیں، کہ میرے دفن ہونے کے بعد دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف میرے عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ دکھاؤ ذرا کدھر کہا ہے رسول اللہ نے، یہ حدیث پیش کرو۔ مدینے میں آپ علیہ السلام کے یہ بعد نہیں، جو مدینے میں کیا ہے وہ چھوڑ دو، یہ رسول اللہ نے یہ کدھر کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد دائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف عمر کو دفنانا، یہ حدیث پیش کرو، کدھر لکھا ہوا ہے؟ دو نہیں، میں نے حضرتوں سے سنا ہے نا، حضرتوں وہ سے تو بہت تم نے سے، یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک بڑھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا ڈالتی تھی، یہ بھی سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ہاں سنا ہے، وہ مسلمان ہو گئی بعد میں۔ ہاں، تو اس کی یہ حدیث دنیا کی کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، پتہ ہے تم کو؟ جھوٹی حدیث ہے یہ۔ سیرت میں ہے بول کے، دکھاؤ کون سی سیرت میں؟ دینیات کی کتاب میں ہے، ٹھیک ہے، میں دکھاؤ نے کون سی وہاں کتاب میں ہے؟ دینیات ہاں دکھاؤ نا، اسکرین شیئر کرو دنیات کی کتاب کا، دکھاؤ مجھے کہاں لکھا ہے۔ فون میں نہیں ہے وہ، میں نے حضرت سے سنی۔ وہ تمہارے فون میں ہوگی کیسے جب وہ دنیا کی کسی کتاب میں ہے ہی نہیں؟ کہاں سے آئے گی ہم تمہارے کو فون میں؟
मदरसे में पढ़ाते हैं ना हम हमको। हाँ तो मदरसे में, मैं वही तो कह रहा हूँ, तुमने कहा कि हमने हजरत से सुना है, तो हजरत से तो तुमने बहुत कुछ सुना होगा, क्योंकि मैं उन हजरतों में से एक हजरत हूँ जो आप जैसे लोगों को सुनाता था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये किताब, ये हदीस या इस तरह की जितनी भी बातें आपके हजरत करते हैं वो सब की सब बेबुनियाद हैं, झूठी हैं। उनकी कोई दलील, कोई रिवायत, कोई सनद कहीं भी नहीं मिलती। आप अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अगर मेरे बाद कोई भी नबी नबी होता तो उमर होता। पेश करो आयत, हदीस नहीं पेश तो करो। हजरत बारहाना हमेशा हमें हर जुम्मा में बोलते हैं हजरत। अरे हजरत हर जुमा में अगर ये बोलने लगे कि तुम पर हलाल हो गई तुम्हारी बेटियां, तो क्या तुम अपनी बेटियों के साथ सोहबत करोगे? नहीं करोगे ना, नहीं करोगे ना। हजरत क्यों नहीं, कुरान और हदीस से बोलते हैं हजरत। तो कुरान हदीस की, कुरान हदीस पेश करो ना, कहां से बोलते हैं वो? कुरान हदीस पेश करो मुझे जहां से हजरत बोलते हैं। बुखारी शरीफ। बताओ, बताओ हदीस नंबर बुखारी शरीफ की, कौन सी हदीस में रसूलुल्लाह ने कहा है कि मेरे बाद नबी उमर होता? दिखाओ। हिकायत सहाबा, फजाइल अमाल हिकायत, इसमें अरे भाई, ओ मेरे भाई, हिकायत सहाबा जो है वो सहाबा कराम के किस्से हैं, और वो हिकायत सहाबा के यूसुफ अहमद कांदलवी ने रिवायतों की किताब से कॉपी किए, हदीस की किताब से कॉपी किए हैं। और उस फजाइल अमाल में, फजाइल सदकात में या हिकायत सहाबा में कूड़ा डालने वाली बूढ़ी का कोई किस्सा, कोई जिक्र नहीं है। तो तुम जहां से सुनते हो ना, तभी तो बता रहा हूं तुमको, उन हजरतों से, जिनसे हजरतों से तुम सुनते हो ना, उन हजरतों के मुंह पे वो बातें हैं, वो किताबों में कहीं नहीं है। क्योंकि वो जिन किताबों का तुम हवाला दे रहे हो ना, मैंने उन किताबों की मास्टरी की हुई है। 6 सिफात जो है ना, उनके ऊपर 170 पन्नों की किताब लिख करके बैठा हुआ हूं मैं। पीडीएफ फॉर्म में आज भी मेरे पास मौजूद है, जिस दिन चाहिए उस दिन ले लेना। आई बात समझ में? मैं वो हजरत तबलीगी जमात का, मैं तबलीगी जमात का वो शख्स हूं जिसने 14 साल तबलीगी जमात में काम किया है। चिल्ले और 4 महीने की 4 जमातों को लीड किया है अमीर बन करके। इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कौन सी किताब में हदीस की ये बातें लिखी हुई हैं जो तुम कर रहे हो? वो दारुल उलूम देवबंद में पढ़ाते हैं। अरे तो अपने बाप के घर से लाते हैं किताबें छाप करके दारुल उलूम देवबंद में। क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हो? रुड़की का रहने वाला हूं मैं। देवबंद से 22 किलोमीटर पड़ता है। देवबंद के पास फुलास, अकबरपुर, सांपला, छोटा सांपला, ये सारे मेरी रिश्तेदारों के गांव हैं। मैं वहीं पला बड़ा हूं भाई। किधर से है? मैं देवबंद के मदरसे में पढ़ा हूँ, उधर ही पढ़ाते हैं। ठीक है, आप देवबंद के मदरसे में पढ़े हैं, तो देवबंद के मदरसे में आपने कौन सी किताब में ये रिवायतें पढ़ी हैं, उस किताब का हवाला पेश करो। नहीं बोलने में जो सिर्फ सुनाई दे, सुनना है, सिर्फ सुनता था मैं। सुनाए, सिर्फ सुनाए गए। तो भाई ठीक है, अगर सिर्फ सुनने वाले, सुनने पर ईमान लाते हो, तो और मैं भी आपको और कुछ सुना देता हूँ, उस पर ईमान ले आओ। और निजामुद्दीन ने भी सुना है। हाँ हाँ, निजामुद्दीन मरकज बंगले वाली मस्जिद में आपने मौलाना साद, मौलाना जुबैर से सुना होगा। उन्होंने सब भी बोला है, हाँ। हाँ, मौलाना लाट साहब से सुना होगा। और 2-4 नाम बताऊं आपको? कौन हूं मैं, आप हमारे पता है आपको? हमारे मोहल्ले की मस्जिद में भी बोलते हैं। वो सारी मस्जिदों में देखो, मेरा चेहरा देखो, वो सारी मस्जिदों में मैं भी बोल के आया हूं, मैं भी बोल के आया हूं। मैंने भी बैठ करके मिंबर पर मरकजों में बयान किए हैं। मैंने भी तश्कील की है चिल्ले 4 महीने की। मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो आप बातें बोल रहे हो, ये कौन सी किताब में लिखी हुई हैं? हमको वो बोल रहे थे कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, उन पर कुछ डाउट नहीं करने का, मान लेने का, हाँ, इसलिए हम उलमा उलमा की अंबिया बात के, सुनते हैं। उलमा अंबिया के वारिस हैं। जबकि कुरान की वो आयत तुमने नहीं पढ़ी जिसमें लिखा होगा कि अंबिया, अंबिया की मिरास और अंबिया की नबूवत में क्या कोई वारिस नहीं होता। कुरान के अंदर आयत है कि अंबिया की मिरास का और अंबिया के इल्म का कोई वारिस नहीं होता। कुरान की आयत के खिलाफ अकीदा है ये तबलीगी जमात वालों का कि उलमा जो है वो अंबिया के वारिस से नहीं हो सकते, क्योंकि कुरान मना कर रहा है। लेकिन हमको वो बोलते हैं। अच्छा आसिफ भाई, मेरे को एक बात बताइए कि आप सपोज एक क्लास में बैठे हैं और आपका टीचर आपको कोई चीज़ समझा रहा है किसी भी एक टॉपिक में। उसके बाद पूरा टॉपिक समझाने के बाद टीचर आपको कहे कि मुझसे सवाल पूछो कि मैंने जो पढ़ाया है तुमको उसको वेरीफाई करो, सवाल पूछो
वो सही है कि नहीं, वो टेक्निक सही है कि नहीं। और एक टीचर आता है जो बोलता है कि मैंने तुमको जो पढ़ा दिया वही सही है, इसके बाद कोई सवाल पूछो ही मत। तो दोनों टीचर में से कौन से टीचर को आप ज्यादा रिलाई करोगे, जिसको आप वेरीफाई कर पाओगे, या फिर जो बोले कि नहीं मेरा बोलने वाला ही सही है? आसिफ भाई बताइए तो। जो बोलता है कि वेरीफाई भी कर सकते तो करो। एग्जैक्टली लेकिन देखिए ये पूरा इस्लाम टिका हुआ है कि कुछ स्ट्रिक्ट रूल और ऑर्डर्स के पीछे। जैसे जब आदम और हाबिल काबिल थे तब उन्होंने वहां पे अलाउ कर दिया कि अपने सगे बहनों के साथ आप लोग कर सकते हो, लेकिन बाद में आके फिर वो स्ट्रिक्ट रूल देते कि नहीं, यहाँ पे आके मैं रोक लगाता हूँ। तो आप वेरीफाई कर सकते हो किसी भी चीज को लेके। तो जहां पे देखिए कि कुछ स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल दे दिया जाता है और बोला जाता है कि आप इस पे कोई सवाल ही नहीं उठा सकते, तो मान लेना कि नॉट ओनली इस्लाम पे, ये होल वर्ल्ड के सारे तरीके के टीचिंग्स पे अप्लाई होता है। जब भी कोई टीचर बोल दे कि मेरे टीचिंग्स के ऊपर आप कोई सवाल ही नहीं उठा सकते, मान के चलो कि एक सवाल उस पूरे टीचिंग को खोखला कर सकता है। इस वजह से सवाल पूछने पे ही रोक लगाया जाता है। तो अपना थोड़ा जो लॉजिकल मतलब दिमाग है ना, या फिर अपना थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग है, उसको थोड़ा अगर ग्रो करे तो आपको बहुत सारी चीजें रियलाइज होती है कि सवाल पूछने पे रोक कहाँ पे लगाया जाता है। जी सिद्धार्थ भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, आप कंटिन्यू करें जी। इस्लाम में अकल बिल्कुल का आप दखल नहीं है। आपने बहुत अच्छे से समझाया, भाई को लॉजिकली समझाया। और दुर्र मखतूब नाम से एक हमारे लिसनर हैं, वो लिख रहे हैं यू आर जस्ट ट्रैपिंग इनोसेंट्स मुस्लिम्स। तो देखिए मैं किसी को पकड़ के जेल में नहीं डाल रहा हूँ। दुर्र मखतूब जो आप कह रहे हैं कि ट्रैप कर रहे हो इनोसेंट मुस्लिम्स को, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इनोसेंट मुस्लिम्स हैं, इनको कुछ पता नहीं है, तो आप कितने बड़े आलिम हैं वो मुझे आकर के लाइव में साबित कर दें। आप आ जाएं, आपसे बात कर लूंगा मैं, या आपका कोई आलिम मौलाना मौलवी मुफ्ती अल्लामा अलहाज हो उसको ले आए, उससे बात कर लूंगा। मैं तो यहाँ कहता ही नहीं ना कि मेरे पास इनोसेंट मुसलमान आओ, मैं तो ये कहता हूँ कि आलिम मौलाना मौलवी मुफ्ती आओ, ताकि मेरे साथ गुफ्तगू करके इस्लाम पे मुझे मेरे सवालों के जवाब दो और मेरा मुंह बंद कराओ, ताकि मेरे सुनने वाली ये जो भीड़ है हजारों लोगों की, ये मान लें कि भाई ये आदमी इल्म से खाली है, इसके पास जो भी बातें हैं वो सब झूठी हैं, ये गलत साबित हो चुका है, लिहाजा इसके बाद हम इसको नहीं सुनेंगे। अनसब्सक्राइब करें मुझे और अपने घर जाएं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप इन आलिमों को लेकर के आओ। अगर आपको लगता है कि आप वो आलिम है तो आप तशरीफ ले आओ, मैं तो किसी को कहता ही नहीं। ये आसिफ भाई आए हैं अपनी मर्जी से आए, मैं तो इनको पकड़ करके नहीं लाया। तो मैं तो यहाँ पर सिर्फ मेरे एतराजात रखने के लिए हूँ, सवाल पूछने के लिए हूँ। जवाब देना और एतराजात को गलत साबित करना वो आप हजरात की जिम्मेदारी है। ओके। और फिर एक और क्लेम, देखो मैं चैट में बात नहीं करता, दुर्र मकतूब ये लास्ट रेस्पॉन्ड होगा मेरी तरफ से आपको। So you are free, the Adam was Muslim. It means Islam is older than 1400. Rare you fool logical. Okay. मैं अपने आप को अभी फूल और इलॉजिकल मानने के लिए तैयार हूं और आपको लॉजिकल मानने के लिए तैयार हूं। अगले कमेंट में मुझे कुरान की वो आयत का हवाला दे दो जिस कुरान की आयत में आदम को मुसलमान और नबी कहा गया है। बस एक हवाला, कुरान की आयत, और कहीं से नहीं मांग रहा। कुरान की एक आयत जिसमें आदम को मुसलमान कहा गया है, वो आयत आप दुर्र मकतूब मुझे बता दो अभी के अभी। अपनी लाइव बंद करके और अपना चैनल बंद करके चला जाता हूं, अभी पता चल जाएगा कौन लॉजिकल है और कौन इलॉजिकल है और आपके पास कितना बड़ा इल्म है। दुर्र मकतूब एक चैलेंज, कुछ नहीं करना, डिबेट नहीं करनी, कुछ साबित नहीं करना, बस कुरान की वो आयत पेश कर दो कमेंट सेक्शन में जिसमें कहा गया आदम मुसलमान था या आदम नबी था। चलो जल्दी से करो, तेजी के साथ। तुम्हारे ही दावे को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अपना ही दावा प्रूफ कर दो। मैं यहां अपने दावे रखता ही नहीं हूं, जो मुसलमान दावे रखते हैं उन्हीं के दावे की दलील मांगता हूं कि लाओ भाई दलील किधर है। जैसे आसिफ भाई से मैं दलील मांग रहा हूं इन सब बातों की जो वो कर रहे हैं कि लाओ भाई किधर है, तो वो दे नहीं पा रहे। तुमको लगा कि ये बेवकूफ है आसिफ भाई, तुम ज्यादा होशियार हो, तुम ज्यादा लॉजिकल हो, तुम वो इनोसेंट है और तुम आलिम हो, तो लाओ कुरान की आयत अब तुम पेश करो जिसमें कहा गया आदम मुसलमान था, अगर मिल जाए तो लेकर आओ। जी आसिफ भाई। उनको आप अलैहिस्सलाम ने कहा ना, असहाबुकुन नुजुम, मेरे सहाबा सितारों के माने हैं, इसलिए हम सहाबा को भी के नक्शे कदम पर भी चलते हैं। ठीक है, तो सहाबा सितारों के मानिंद है, तो आप वहां पर हदीस में क्यों जा रहे हो? वो तो कुरान में भी है, रजी अल्लाह मजमईन, अल्लाह इनसे राजी हो गए, अल्लाह से राजी हो गए। लेकिन वो किन के बारे में है? किन के बारे में है? सारे सहाबा उनके सवालात नहीं नहीं नहीं, सारे सहाबा के बारे में नहीं है। सुनो, सारे सहाबा के बारे में नहीं है, क्योंकि सहाबा में मुनाफिकीन भी थे। ये भी कुरान ही कहता है कि तुम्हारे दरमियान मुनाफिकीन हैं, उन्हीं सहाबा में मुनाफिक भी थे, सारे सहाबा नहीं हो सकते।
नहीं, जो मुनाफिक होते हैं वो जबान पे मुसलमान हैं, दिल में कुफर रखते हैं। सहाबा पक्के सच्चे हाँ तो मुसलमान फिर दिल से। हाँ तो फिर वो उनसे अल्लाह राजी नहीं होता ना, जो जो जबान से मुसलमान है दिल में कुफ्र रखते हैं, उनसे अल्लाह राजी नहीं है ना, फिर वो भी तो सहाबा ही हैं। नहीं, सहाबा किसको कहते हैं पहले ये बताओ वो आप। सहाबा नहीं है। सहाबा में और एक मिनट मुनाफिकीन रुको में ना, है कि फर्क नहीं, है। है कि नहीं अभी पता चल जाएगा। सहाबा किनको कहते हैं पहले ये बताओ। सहाबा उनको कहते हैं जो ईमान की हालत में मुसलमान हुए, आप अलैहिस्सलाम को देखे और ईमान की हालत में ही इंतकाल हो गए, उनको सहाबा कहते एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया है कि किसी के भी ईमान की जो अलामत है वो उसका जाहिरी तौर पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना है। इसके बाद का जो मामला है वो अल्लाह के सुपुर्द है। अल्लाह ही जानता है कि उनका क्या मामला, क्या हशर होगा, क्या होगा। लेकिन जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जुबान से पढ़ा उसको आप काफिर या मुनाफिक नहीं कह सकते। ये भी कुरान की आयत है और हदीस है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। लिहाजा जो जाहिर में मुसलमान थे, जिन्होंने जाहिर में रसूलुल्लाह को देखा और ईमान लेकर के आए, वो सारे सहाबा है। बट इट डजंट मीन्स कि सहाबा सारे के सारे खालिस हैं, उन्हें मुनाफिक भी हैं जो जाहिर में मुसलमान अपने आप को साबित कर रहे हैं लेकिन असल में मुसलमान नहीं है। तो मेरे भाई वो जो आयत आई है कुरान के अंदर रज़ी अल्लाहु अजमईन, वो बदरी सहाबाओं के बारे में आई है, सारे सहाबाओं के बारे में नहीं आई है। वो जो 313 थे ना बदरी, उनके लिए आई है। और मैं तुम्हें बता दूं कि उन बदरी सहाबाओं में उमर नहीं था उमर। उमर तो आई बात समझ में? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फतेह मक्का से पहले ही मुसलमान हो गए ना। हाँ लेकिन मुसलमान नहीं हुए थे। उन बदरी सहाबाओं में अबू बकर थे, उन बदरी सहाबाओं में हजरत अली थे, लेकिन उनमें मेरे भाई उमर नहीं था। उमर ने बाद में इस्लाम कबूल किया है। मक्का में जब तकलीफ हो रही थी तभी मुसलमान हो गए थे वो, ऐसा सुना मैंने शिकायत है सहाबा में। उनको कोड़े मार रहे थे, तलवार लेकर खत्म करना हाँ चाह रहे ठीक है, थे, हाँ ठीक सुनो, रास्ते हाँ ठीक। में मुसलमान एक हो गए। मिनट आसिफ भाई एक सॉरी, मैं मेरी गलती की जो है ना वो तलाफी करता हूँ और मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मुझसे मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। डेफिनेटली आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हजरत उमर जो है वो तभी मुसलमान हो गए थे जब हजरत खब्बाब उनकी बहन को घर में कुरान पढ़ा रहे थे और वो अपने घर गए, अपनी बहन के घर गए, मतलब वो रसूलुल्लाह को मारने के लिए तलवार लेकर के निकले। तो रास्ते में एक साहबा ने कहा कि जाकर पहले अपने घर की खबर लो। तो वो अपनी बहन के घर गए और देखा कि वहाँ हजरत खब्बाब उनकी बहन को कुरान पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे भी दिखाओ। देख करके रसूलुल्लाह के पास मक्का में ही आए और आकर के मुसलमान। जी डेफिनेटली बिल्कुल ठीक कहा आपने, सॉरी आई वाज रॉन्ग हियर। और मुझे वो गलतफहमी हो गई थी, बिल्कुल वो मुसलमान थे उस वक्त और बदर की जंग में भी उमर शामिल थे। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब वापस आते हैं इसके ऊपर। अब आप मुझे वापस ये बताएं मेरे भाई कि नबी को जो है इनकार करने वाला, नबी की बात का डिनाई करने वाला एक शख्स जो नबी की मौजूदगी में आखिरी वक्त में उसकी आखिरी वसीयत को पूरी करने से रोक रहा है, वो किस तरीके से आपके लिए एक मोतबर शख्स है, एक ईमान वाला मैंने शख्स? तभी कहा ना, मुझे जो इल्म नहीं है मैं उसके बारे में नहीं बोलता। मतलब मैंने समझा कि बात हुजूर ने उनको तारीफ की ना, लेकिन पता नहीं उसका डिटेल क्या है, उसके आगे पीछे कुछ इसके बाद क्या किया हुजूर ने मालूम नहीं ना। देखो इसके बाद हुजूर ने कुछ हुजूर भी ने नहीं उसको किया, इनकार क्योंकि कर दिया इसके क्या? बाद सुन ले, अगर हुजूर रहते और हुजूर इस पे कोई बात करते या उन्हें माफ करते तो वो मसला एक अलग हो जाता। लेकिन जब इसके बाद हुजूर रहे ही नहीं, उनका इंतकाल हो गया, तो फिर भाई इंतकाल होने के बाद तो हुजूर कुछ नहीं कर सकते। और कुरान की आयतें भी उसके बाद आना बंद हो गई, क्योंकि वो पहले ही बंद हो गई थी। हज्जतुल वदा के मौके पे आखिरी आयत कुरान की नाजिल हुई है। तो जिस वक्त का ये वाकया है उस वक्त कुरान की आयतें भी नाजिल नहीं हो रही थी। तो हुजूर ने ना कुछ कहा इसके बाद और ना ही अल्लाह ने कुछ कहा। लिहाजा